ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਿਲकुल, श्री हजूर साहब नांदेड़ विखे पिछले दिने ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा कि किस तरीके अभिजीत राउत ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ अभिजीत राउत ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ बोर्ड ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ अभिजीत राउत ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਸਰੀਚਾ जो ਸੀਗੇ तकरीबन 13 महीने उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 27 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਸਰੀਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਅਭਿਜੀਤ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ परंपरागत तरीके नाल स्वागत किया जाता है उस तरीके नाल उन्हां दा स्वागत भी होया। पर अज दी तुहानूं खबर दस रहे हैं, अज सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा अपने डेलीगेशन दे नाल दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका अते नाल ही जगदीप सिंह कालो जनरल सकत्तर दे नाल देवेंद्र फडणवीस जिहड़े महाराष्ट्र के उप मुख मंत्री ने डिप्टी जिहड़े सीएम ने उन्हां नाल मुलाकात करके उन्होंने इस मसले ते आवाज़ चुकदियां जो कि गलबात की और उन्होंने जानकारी दी है कि एक नवे प्रशासक नूं जिहड़ा हैगा हुण उत्थे लगाया गया, एक सिख प्रशासक नूं लगाया गया। वो तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जिहड़े ने उन्हां नूं एक नवे प्रशासक के तौर पर लगाया गया। और विजय सतबीर सिंह जी बारे गल करिए तां जिहड़े आईएएस अफसर ने 1984 कैडर के आईएएस अफसर ने और नाल ही वो जे गल करिए तां वो हार्वर्ड दे जिहड़ा तो एलुमनाई ने मैक्सवैल स्कूल तो ने और नाल ही जिहड़ा कि फॉर्मर एडिशनल चीफ सैकटरी रह चुके ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दे विच महाराष्ट्र सरकार दे विच। और नाल ही जिन्हां बारे दस दईए तां पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट दे विच वो फॉर्मर एडिशनल चीफ सैकटरी सीगे। और नाल ही जे तुहानूं दस दईए कि ये पहली बार नहीं है कि जिहड़ा डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जिहड़े प्रशासक बने हैं, इस तो पहले भी तकरीबन कुछ साल पहले भी जो है 8-10 साल पहले भी हजूर साहब बोर्ड के प्रशासक जिहड़े है रह चुके ने। प्रिंसीपल सैकटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र के जो है जो रह चुके ने रिटायर्ड आईएएस अफसर ने और वो पहले भी चेयरमैन जिहड़ा हैगा हजूर साहब बोर्ड के वो रह चुके ने। सो दोबारा वो हुण उन्हां नूं प्रशासक की जिम्मेवारी जिहड़ी है वो सौंपी गई हैगी, क्योंकि विरोध चल रहा सीगा जो कि सिख प्रशासक ना होने करके जो विरोध चल रहा सीगा उन्होंने थंभण वास्ते महाराष्ट्र सरकार वालों जो है स्टैप चुकिया गया है। और एक लैटर भी जिहड़ा हैगा उसकी जिहड़ी है उन्होंने अपॉइंट कर दिता गया। देवेंद्र फडणवीस जिहड़े डिप्टी सीएम ने उन्होंने ट्वीट करके उत्ते अपने फेसबुक पोस्ट राही भी ये जानकारी दी है कि जिहड़ी हैगी है कि उन्होंने इस मामले दे विच जो कि जो मनजिंदर सिंह सिरसा का डेलीगेशन जो उन्होंने कोल आया तो उन्होंने उस समय इसकी जिहड़ी हैगी है वो बेनती प्रवान करदियां होया एक सिख अफसर की जिहड़ी हैगी है वो नियुक्ति उत्थे कर दी है। तुहानूं दस दी है पिछलियां तस्वीरां ने पिछले पहले भी, क्योंकि डॉक्टर विजय सतबीर सिंह जिहड़े ने वो हजूर साहब बोर्ड के चेयरमैन रह चुके ने, प्रशासक रह चुके ने। पुरानियां तस्वीरां ने कुछ उस समय दियां उस समय के स्टाफ के नाल और समय के स्टाफ के नाल तुसीं देख सकते हो कि कुछ तस्वीरां ने जिहदे विच कई नुमाइंदे नज़र भी आ रहे ने। और आपां इस मामले दे विच असीं गलबात करांगे पतवंते सज्जना दे नाल, सारी अपडेट नाल तुहानूं असीं जोड़दे हां संगत जी। तो इस मामले दे विच मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुलाकात तो बाद एक बयान भी जारी किया, तुहानूं बयान असीं सुना दिंदे हां की कहना मनजिंदर सिंह सिरसा दा। ठीक है, आज दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह जी कालका और जनरल सकत्तर सरदार जगदीप सिंह जी कालों असी सारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी नूं मिलण वास्ते पहुँचे। जिहड़ा पवित्र गुरु घर गुरुद्वारा नांदेड़ साहब के बोर्ड का इशू चल रहा है, जो लोकल डिप्टी कमिश्नर नूं
ਉਸ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਦਾਰ ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਦੋਂ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਆਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਦਾਰ ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਦੋਂ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਆਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ DC ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਦਾ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ DC ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਦਾ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IAS ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਐਸ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।